గెల్వను చాలు నీకు పరాక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని. నాదు హృదయమునందు వెలుపట నావరించిన శత్రులున్, నాదు హృదయమునందు వెలుపట నావరించిన శత్రులన్ చెదరగొట్టుము రూపుమాపుం శీఘ్రముగా నా రక్షక చెదరగొట్టుము రూపుమాపుము శీఘ్రముగా నా రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని. మహిమలో నీ ఉండు చోటికి మమ్ము చేర్చెదనంటివే, మహిమలో నీ ఉండు చోటికి మమ్ము చేర్చెదనంటివే, ఇహము దాటిన దాక నిన్ను విడువనంటివి రక్షక ఇహము దాటిన దాక నిన్ను విడువనంటివి రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని. పాప మార్గము దరికి పోవక పాతయాశల గోరక పాప మార్గము దరికి పోవక పాతయాశల గోరక ఎప్పుడు నిన్నే వెంబడింపగ కృపను సంకము రక్షక ఎప్పుడు నిన్నే వెంబడింప కృపను సంకము రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని. నీవు నాతో నుండి ధైర్యం నడుపుము రక్షక నీవు నాతో నుండి ధైర్యం నడుపుము రక్షక జీవితాంతము వరకు నీకే సేవ సల్పుదునంటిని. Let's sing few English songs. Let's sing song number 49 on page 23. 49, 49. Oh, what a wonderful, wonderful day.
Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wandered in darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what a tender, compassionate faith, He met the need of my heart. Shadows dispelling, with joy I am telling, He made all the darkness depart. Heaven came down and glory filled my soul. Then at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul. Now have a hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure, there in those mansions sublime. And it's because of that wonderful day, there on the cross I believe. Riches eternal and blessings abundant from His precious hands I received. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross my Savior made me whole. My sins are washed away, and my night was done today. Heaven came down and glory filled my soul. Let's sing hymn number 280 on page 125. 280. When the trumpet of the Lord shall sound and more. Hymn number 280. When the trumpet of the Lord shall sound and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the shade of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called a piano, I'll be there. When the roll is called a piano, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection shall share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the sun, and the roll is called a piano, I'll be there. When the roll is called a piano, 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 I'll be there. Let me labor for the Master.
number 285. On page 127, I am thinking today of the beautiful land. Hymn number 285. I am thinking today of the beautiful land I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior has done, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray. Let me watch as the winner of souls. That my stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea will roll. Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of grace, will there be any stars in my crown? Overjoyed will it be when His face I behold, living realms and His peace to lay down. It would speak there my bliss in the city of gold. Should there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down. When I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? Let's turn to chorus section. Let's sing chorus number 264 on page 179. These are the days of Eliza. 264. These are the days of Eliza, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. So these are the days of great trials, of famine and darkness and sword. Still we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet goes. So lift your voice, heroes jubilee, and out of Zion His salvation's come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the world. And we are your laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet goes. So lift your voice, hear your jubilee, and out of God's hill salvation's come. Behold, He comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet goes. So lift your voice, hear your jubilee, and out of God's hill salvation's come, and out of God's hill salvation's come. Let's sing chorus number 183 on page 162. Lord, I lift your name on high. Chorus number 183.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Let's sing lastly chorus number 31 on page 133. Blessing and honor, glory and power. Chorus number 31. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. Your kingdom will not pass away, O ancient of days. Blessing and honor, glory and power be unto the ancient of days. From every nation, all of creation, bow before the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee will bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. Your kingdom will not pass away, O ancient of days. David, Rama. David. Check. Chorus number 45. Chorus number 45 and page number 136. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O King. You give us joy, nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing.
Chorus number 2 in page number 128. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Chorus number 129. I've taken my harp down from the willow tree. My heart is singing the victory. My past is forgiven. My home is in heaven. All sorrow is gone. The glory has come, and now I am free. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. Chorus number 195 in page number 165. 195. Mountains of mercies, fountains of grace, these are the bounties uplifting my soul. Treasure so awesome in Jesus I find, cheap pleasure so fleeting I firmly forsake. Can I leave Jesus for refuge so wide? My Savior so precious, I shall not grieve Thee.
పాటలో 91 పాట ఓ యేసు నీ ప్రేమ. ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహనీయము, ఆకాశ తారా పర్వత సముద్ర ములకన్న గొప్పది. ఆకాశ తారా పర్వత సముద్ర ములకన్న గొప్పది. ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఆగమ్య ఆనందమే, హృదయము నిండెను ప్రభుని కార్యములు. గంభీరమైనవి ప్రతి ఉదయ సాయంత్రములు, స్తుతికి యోగ్యములు, స్తుతికి యోగ్యములు. ఓ యేసు నీ ప్రేమ సంకట సమయములో సాగలేకున్నాను, దయచూపు నా మీద అని నేను మొర్రపెట్టగా వింటినంటివి నా మొరకు మున్నే తోడునుందునంటివి, తోడునుందునంటివి. ఓ యేసు నీ ప్రేమ మరణాంధకారపు లోయని సంచరించిన నిరంతరము యేసు నాదుక పరియై కరమునిచ్చి నన్ను కాయుచు నడుపును కరుణాగల ప్రభువా, కరుణాగల ప్రభువా. ఓ యేసు నీ ప్రేమ కొదువాలెన్నియున్నా భయపడను నేనెప్పుడు, పచ్చిక బయలులో పరుండజేయును, భోజన జలములతో తృప్తి పరచు నాతో నుండు యేసు, నాతో నుండు యేసు. ఓ యేసు నీ ప్రేమ దేవుని గృహములో సదా స్తుతించెదను, సంపూర్ణ హృదయముతో సదా భజించెదను. స్తుతి ప్రశంసలకు యోగ్యుడేసు, హల్లెలూయా ఆమేన్, హల్లెలూయా ఆమేన్. ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో మహనీయము, ఆకాశ తారా పర్వత సముద్ర ములకన్న గొప్పది. ఆకాశ తారా పర్వత సముద్ర ములకన్న గొప్పది. ఓ యేసు నీ ప్రేమ. స్తుతి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా,
స్తుతులందుకో పూజార్హుడా, స్తుతి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, స్తుతులందుకో పూజార్హుడా, స్తుతి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, స్తుతులందుకో పూజార్హుడా. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నా ప్రభు. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నా ప్రభు. స్తుతి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, స్తుతులందుకో పూజార్హుడా, స్తుతి పాత్రుడా. నా శత్రువులు నన్ను తరుముచుండగా నా ఆత్మ నాలో కృంగిని ప్రభు. నా శత్రువులు నన్ను తరుముచుండగా నా ఆత్మ నాలో కృంగిని ప్రభు. నా మనసు నీ వైపు త్రిప్పిన వెంటనే, నా మనసు నీ వైపు త్రిప్పిన వెంటనే, శత్రువుల చేతి నుండి విడిపించినావు, కాపాడినావు. నా మనసు నీ వైపు త్రిప్పిన వెంటనే, శత్రువుల చేతి నుండి విడిపించినావు, కాపాడినావు. స్తుతి పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, స్తుతులందుకో
అందరికీ వందనాలు. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 468వ పేజీలో ఉన్నటువంటి కీర్తనల గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 19వ వచనం. నీతిమంతుని కలుగు ఆపదలు అనేకములు, వాటన్నిటిలో నుండి యెహోవా వాణ్ణి విడిపించును. నీతిమంతుని కలుగు ఆపదలు అనేకములు, వాటన్నిటిలో నుండి యెహోవా వాణ్ణి విడిపించును. దేవుని జీవాత్మ నా మీదకు రమ్మని పల్లవి ప్రార్థనాపూర్వకంగా పాడుకుంది. ప్రేంగల తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన ప్రభా, నీ మహాకృపను బట్టి, నీ దయను బట్టి నీ సన్నిధిలో చేరి నిన్ను స్తుతించుకుంటానికి, నిన్ను కీర్తించుకుంటానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ భాగ్యం కొరకు నీ స్తోత్రాలు. హృదయవంతుడితో పాటు అలవర్చుకునేవారుగా చేయండి. నీ వాక్యం వినాలని ఆశపడుతుండగా అయోగ్యుని నన్ను మరుగుపరిచి మీరే నాతో మాతో మాట్లాడండి. నీ వాక్యం వినే చెవి, లోబడే హృదయం దయచేయండి. మేము వినువారం మాత్రమై ఉండి మమ్మల్ని మేము మోసపుచ్చుకోకుండా విన్న వాక్య ప్రకారం మా జీవితాన్ని దిద్దుకుని నీకిష్టులుగా ఉండి మీరిచ్చే సకల ఆశీర్వాదాలు పొంది అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లు కృప చూపండి. నీ యొక్క ఆత్మతో మమ్మల్ని నింపి నడిపించమని నజరేయుడైన యేసునామమున వేడుకొంచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న వాక్యం కీర్తన గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో, నీతిమంతులు కలుగు ఆపదలు అనేకములు, వాటన్నిటి నుండి యెహోవా వాణ్ణి విడిపించును. నీతిమంతునికి అనేకమైన ఆపదలు కలుగుతూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒంటి కాళ్ళ మీద లెగుస్తారు. కొడితే కొట్టడం, తిడితే తిట్టడు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటుంటారు. అయితే దేవుని యొక్క ఆత్మ వారితో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభు చూసుకుంటాడని తలంచుకుని వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి అనేక మంది దృష్టిలో చేతగాని వాళ్ళగా భావించి ఒంటికాల మీద లెగుస్తూ ఉంటారు. సరే, ఏదేమైనా ఆపదలన్నిటి నుండి దేవుడు వాణ్ణి విడిపిస్తాడట. చాలామంది అనుకుంటారు, మేము ఎప్పటి నుండో ప్రార్థనకి వెళ్తున్నాం, మాకు అనేకమైన కష్టాలు, వ్యాధులు, బాధలు వస్తున్నాయి, వీటి నుండి విడిపించలేదేంటి అని అనుకుంటుంటారు. కానీ మనలో నీతి ఉందో లేదో పరీక్షించుకోవాలి. నేతి బీరకాయలు నెయ్యంతో మనలో నీతి కూడా ఆ పాడులోనే ఉంటుంది. మనం అనుకుంటాం, చాలామంది ఏముంటారంటే దాన ధర్మాలు చేయటం, సత్రాలు కట్టేయటం, అన్నదానాలు చేయటం, ఇవి నీతి కార్యాలు కాబట్టి మేము నీతిమంతులం అని అనుకుంటూ ఉంటుంటారు. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏమి రాయబడి ఉందంటే, యెషయా గ్రంథం 64వ అధ్యాయం 64వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో, మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డ వలె ఆయను అని చెబుతున్నాడు. మన దృష్టిలోనేమో ఏదో ఒక పెద్ద నీతి క్రియలు అనుకుంటాం, దేవుని దృష్టిలో మురికి గుడ్డల్లాగా ఉంటాయట. మురికి గుడ్డలు ఎవరైనా ఇష్టపడతారా? వెంటనే ఒకవేళ మురికి ఉందంటే వెంటనే తీసేస్తారు కదా. కాబట్టి దేవుని దృష్టిలో అవి మురికి గుడ్డల్లాగా ఉన్నాయట. మా నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డ వలె ఆయను.
కాబట్టి అవేదో చేసిన కార్యాన్ని బట్టి మనం నీతిమంతులం అని అనుకోకూడదు. మాకు ఇన్ని ఆపదలు వచ్చినాయి, ఇన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి, పోవట్లేదని అనుకుంటున్నాం. కానీ అసలు నాలో నీతి ఉందా? దేవుని యందు భయభక్తులు ఉన్నాయా? దేవుని వాక్యానుసారంగా నా జీవితం ఉందా అని చాలామంది పరీక్షించుకోరు. అలాగ పరీక్షించుకుంటే దేవుడు నిజంగానే ఆపదలన్నిటి నుండి మనల్ని విడిపిస్తాడు. ప్రభువు ఒక మాట చెప్పాడు. 1 యోహాను 1వ అధ్యాయం 1 యోహాను 1వ అధ్యాయం 9వ వచనం, మన పాపమును మనం ఒప్పుకునే ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేస్తాడు. కాబట్టి మనం నీతిమంతులుగా ఎంచబడాలంటే మొట్టమొదట మన పాపాలను మనం ఒప్పుకోవాలి. అన్నిటినీ ప్రభు యొక్క రక్తంలో కడిగి వేసుకోవాలి. రోమీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తులైన పౌలు ఒక మాట చెబుతాడు. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 9వ వచనం మనం చదివితే, ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మరింత నిశ్చయంగా ఆయన ద్వారా ఉగ్రత నుండి రక్షించబడదుము అని చెబుతున్నాడు. ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డాం. మరి ప్రభు యొక్క రక్తంలో కడగబడుతున్నారు. కొంతమంది బాప్తిసం తీసుకోవడానికి పరుగు పెడుతుంటారు. పాపాలు ఒప్పుకున్నావంటే చాలామంది అసలు మాట్లాడలేరు. ఒకసారి ఒక అతను బాప్తిసం తీసుకుంటానికి వచ్చాడు. ఆయన పళ్ళన్నీ గేరబెట్టి ఉన్నాయి. నాకే అనుమానం వచ్చి, మారు మనసు పొందామంటే అబ్బే లేదండి అన్నాడు. మరి ఎందుకు వచ్చావంటే అందరూ వస్తుంటే వచ్చాను అన్నాడు. అంటే ఉద్రేకం మీద వచ్చాడు. సరే పోనీ ఎక్కడైనా పొందుతామా అంటే చూద్దామని అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఆనందరావు గారు అంటే, ఆనందరావు గారు ఇదేంటంటే ముంచి అవకడ పడేయమన్నాడు. ఆడు పాప అన్నాడు పోతాడు. కానీ అది పద్ధతి కాదు. మారు మనసు పొందాలి. ఇక్కడ భక్తుడు ఏం చెబుతున్నాడండి, మనం ఆయన రక్తం వలన ఇప్పుడు నీతిమంతులుగా ఏదో బాప్తిసం తీసుకుంటాం కాదు, కానీ ప్రభు రక్తంలో మనం కడగబడాలి. మన పాపు డాగులన్నీ తుడిచివేయబడాలి. మరలా తిరిగి అలాంటివి రాకూడదు. అందుకే దేవుని సేవకులకి దేవుడు మంచిది ఇచ్చాడు. ఏదో నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను అనగానే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పబోయా అంటారు. అట్లా దేవుని సేవకునికి అది వద్దు. మళ్ళా దేవుని నామానికి దోషం తెస్తాడు. కనీసం 2 సంవత్సరాలు నిలకడగా ఉండాలి. అతనికే అర్థం అవ్వాలి, నేను ఇప్పుడు పాప తలంపుల మీద జయం పొందాను, బూతులు రాకుండా నా నోటి మీద జయం పొందాను. ఇలాగ అనేకమైనటువంటి వాటి మీద జయం ఉందో లేదో ఆయనకి అప్పటికే తెలిసింది 2 సంవత్సరాలు. అప్పుడు ఆయన నిలబడి ప్రభు నా పాపం మీద జయం ఇచ్చాడు, నా చూపుల మీద జయం ఇచ్చాడు, నా నోటి మీద జయం ఇచ్చాడని చెప్పగలడు, నిలబడగలడు. అదేమీ లేకుండా ఉద్రేకంగా వస్తే ఆ ఉద్రేకంగానే పోతాడు. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ చేత సాక్ష్యం కూడా ఇప్పకూడదని దేవుని సేవకులకి దేవుడు తెలియజేశాడు. కాబట్టి ప్రభు యొక్క రక్తంలో మనం కడగబడితే అప్పుడు మనం నీతిమంతులుగా, నీతిశూరుడైన ప్రభు యొక్క ముఖకాంతి మన మీద ప్రకాశించి నీతిగా బ్రతకటానికి ప్రభు సహాయం చేస్తాడు. అదేమీ లేకుండా ఉంటే వేషధారులుగా ఉంటామన్నమాట. పైకి భక్తి గలవారిలాగా ఉండి లోపల యుక్తిగా, లేకపోతే చాలా దుష్ట మనసు కలిగినటువంటి వారుగా ఉంటారు. పైకి ఒకవేళ దాన ధర్మాలు చేయొచ్చు, కానీ నీతి లేకపోతే. అందుకే ప్రభు చెప్పాడు, మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయం, మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో, అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా, పరిసయ్యులారా, మీరు పుదీనాలోను, సోపులోను, జీలకర్రలోను 10వ వంతు చెల్లించి
ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయములను అనగా న్యాయమును, కనికరమును, విశ్వాసమును విడిచిపెట్టితిని. వాటిని మానక వీటిని చేయవలసి ఉండేను అని చెప్తున్నారు. కొంతమంది దేవుని సన్నిధికి వస్తారు, 10వ వంతు కూడా తీస్తారు, పాటలు పాడతారు, పరిచర్య చేస్తారు, అంతా చేస్తారు. కానీ ఆ ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయాలంటే న్యాయంగా నడుచుకుంటాం, కనికరం కలిగి జీవించటం, విశ్వాసం కలిగి ఉంటాం. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టలైండుట అసాధ్యము దేవుని యొక్క వాక్యంలో. ఆ విశ్వాసం లేకుండా ఇవన్నీ చేస్తే ఉపయోగం లేదు. ప్రార్థనకు రావచ్చు, లేదా ప్రార్థన చేయొచ్చు, పరిచర్య చేయొచ్చు, ఏమేమో చేయొచ్చు. కానీ పాపాలు ఒప్పుకోకపోతే సరి చేసుకో అంటే మారు మనసు పొందావా అని అడుగుతున్నారు. మారు మనసు